समस्त को मो तरफ हरे कृष्ण जय माता दी। आपण समस्त को मोर ये चैनल को आ गोटे नुआ वीडियो रे स्वागत जनाऊँचे। बहुत दिन हम तो 2-3 दिन हेनी वीडियो आसी पारुनी। आपण मैंने मोर पुराना वीडियो को एते मात्रा भल पाइबा देइतिबारु समस्त को अशेष अशेष धन्यवाद। जो मैंने भी श्रीमद भगवद गीतार फर्स्ट पार्ट को देखा चाहते चैनल अच्छी आपण मैंने जाकि देखी पारे एवं जानीपारे गीतार महत्व। आमे माने पढ़ुचे श्रीमद भगवद गीता भगवान श्रीकृष्णकर मुख निसृत अमृतवाणी, जोटा कि भगवान निजे श्रीकृष्ण अर्जुन को कहते से विषय आम जानुचे। आम आहरी अधिक अधिक आगक बढ़िबा पढ़िबा। आपण माने मध्य मो सहित या शुणु जीवन में उपयोग करूँ, जोटा कि आमर मैनुअल ऑफ लाइफ मुझे मोर सब वीडियो कही आसी आमर श्रीमद भगवद गीता हूँ जीवन को बंचार शैलीर मैनुअल। आम केमी कौन बंचा आम जीवन में कौन करवा कौन न करवा केमती बंचा कौन करवा से सब जिनस विषय ए कहुई। आपण मैंने मो सहित जोड़ी होगी रुहतु एवं शुणु था श्रीमद भगवद गीता। आम जो जाए आरंभ सरी आम आउ थे आरंभ करवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आरंभ करिबा। आमे प्रथमे जानिथिले जे भगवान होचंदी परम धाम परम ब्रह्म, जी कि आम समस्तंकर परम आश्रयस्थली अटंती। पवित्रम शब्दर अर्थ आम बुझीथिले जे विशुद्ध भौतिक दोष मुक्त। पुरुष शब्दर आम अर्थ बुझीथिले परम उपभोग करबा परम भोक्ता। आम एसबू जिनस जानिथिले। नेक्स्ट आम आउ थे स्टार्ट करवा आम श्रीमद भगवद गीता भगवान श्रीकृष्णकर मुख निसृत अमृतवाणी। तेणु भगवद गीता को भक्तियोग मार्ग में ग्रहण करवा कहीं निजक भगवान श्रीकृष्ण सामान बोली भाविबा उचित नुहे, कि श्रीकृष्ण को जड़े साधारण मानव बोली भाविबा उचित नुहे, कि से जड़े विराट व्यक्तित्व विशिष्ट पुरुष बोली भाविबा उचित नुहे। भगवद गीता बाणी अनुଯାयी कि भगवद गीता को बुझा चेष्टा करुवा व्यक्ति अर्जुन को कथा अनुଯାयी अंततः कल्पनापूर्वक श्रीकृष्ण ही परम पुरुष भगवान अटंती बोली स्वीकार करने उचित। तेणु आम्भे माने अंततः कल्पनापूर्वक श्रीकृष्ण को परम पुरुष भगवान बोली ग्रहण करने उचित। केवल पूर्ण शरणागतिर भाव नहीं आम्भे माने भगवद गीता को बुझीपारे। व्यक्ति विनय भावाश्रित हो भगवद गीता को पाठ न कले ताकू बुझा बड़ कठिन, यह बड़ रहस्यमय अटे। भगवद गीता कौन, यार उद्देश्य कौन? भगवद गीतार उद्देश्य है मानव को भौतिक स्थिति रूपक अज्ञानू मुक्त करवा। ये भगवान वर्णना कर भगवद गीता कौन, ताकू पढ़ार उद्देश्य कौन। प्रत्येक लोक विभिन्न प्रकार असुविधार सम्मुखीन होउछन्ति। जेपरि अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध असुविधार सम्मुख होइतिले सेहीपरि समस्ते हेउछन्ति। फलतः तांके भगवद गीता बाणी केवल अर्जुन एपरी अवस्था पड़े ताहा नुहे। ए भौतिक स्थिति जो आम मैंने समस्ते से प्रकार अवस्था पड़ुचे, अर्थात सर्वदा नाना प्रकार उद्विग्नता मध्य गति करुचे। आम्भ मानकर अवस्थान वर्तमान अनावस्थान बा असत्रे परिणत हो जाइछि। वास्तव में आम्भे माने अनावस्थान द्वारा भीतग्रस्त हेबार नुहे। आम्भ मानकर अवस्थान हेउछि शाश्वत स्तर में, किंतु कौनसी प्रकार आम्भ माने असत स्थिति पड़ जाइछु। असतर अर्थ है जार स्थिति नहीं। बराबर दुख कष्ट भोग करुवा हजार हजार मनुष्य मध्य खूब क्वचित लोक सेमानकर प्रकृत स्थिति संबंध में जिज्ञासा करुछन्ति।
କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନବ ତାର କ୍ଲେଶ, ତାର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନ କରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜିଜ୍ଞାସା ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ ନ ହୋଇଛି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଉପଲବ୍ଧ ନ କରିଛି ଯେ ସେ କି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ଏ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ କିପରି ଦୂର ହେବ, ଏ ସମସ୍ୟାର କିପରି ସମାଧାନ ହେବ ତାହା ସେ ଚାହେଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ମାନବ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମାନବର ମନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଜିଜ୍ଞାସା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ତାର ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା କୁହାଯାଏ। ଅଥୋତ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା ନ କରିଛି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସମସ୍ତ କର୍ମ ନିଷ୍ଫଳ ଅଟେ, ସେ କୌଣସି କର୍ମରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, କାହିଁକି ସେମାନେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କେଉଁଠାରୁ ସେମାନେ ଆସିଲେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କେଉଁଠାକୁ ଯିବେ, ସେମାନେ ଭଗବଦ ଗୀତା ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ଛାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଯେ ନିଷ୍ଠାବାନ ଛାତ୍ର, ତାର ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଖୁବ୍ ଦୃଢ଼ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସମ୍ମାନ ଥାଏ। ଅର୍ଜୁନ ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମାନବ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭୁଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଶେଷ କରି ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ଜଣାଇବା ନିମିତ୍ତ ଏ ଧରାଧାମରେ ଅବତରିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏପରିକି ଅନେକ ଜାଗ୍ରତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ଜଣେ ପ୍ରକୃତରେ ତାର ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିପାରେ ଏବଂ ତାହାରି ପାଇଁ ହିଁ ଭଗବଦ ଗୀତା କୁହାଯାଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଜ୍ଞାନତା ରୂପକ ବ୍ୟାଘ୍ରର ଗ୍ରାସ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଜୀବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ବିଶେଷ କରି ମାନବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ କରୁଣାମୟ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ସଖା ଅର୍ଜୁନକୁ ଶିଷ୍ୟ କରି ଭଗବଦ ଗୀତା କହିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଖା ହୋଇଥିବାରୁ ଅର୍ଜୁନ ସମସ୍ତ ଅଜ୍ଞାନତାର ବହୁତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିଲେ। ତଥାପି ତାଙ୍କୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଅଜ୍ଞାନତା ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରରେ ପକାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାହା ନ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ମାନବ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ଉପକାର ନିମିତ୍ତ ଜୀବନର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିନଥାନ୍ତେ କି ଭଗବାନ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝାଇ ନଥାନ୍ତେ। ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ପକାଇ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ମାନବର ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧରଗଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ନିମିତ୍ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଓ ଜୀବମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତାହା ହେଲେ ମାନବ ତଦନୁଯାୟୀ କର୍ମ କରିବ ଏବଂ ମାନବ ଜୀବନର ପରମ ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରିବ। ଭଗବଦ ଗୀତା ବିଷୟବସ୍ତୁ 5ଟି ମୌଳିକ ସତ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ। ପ୍ରଥମତଃ ଭଗବତ ବିଜ୍ଞାନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଅଛି ଏବଂ ତତ୍ପରେ ଜୀବମାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତି ତଥା କୁହାଯାଇଛି। ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ଏବଂ ଜୀବଗଣ ଅଛନ୍ତି। ଜୀବଗଣ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଜୀବ କହେ ଯେ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନୁହେଁ, ସେ କାହାରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ନୁହେଁ, ସେ ସ୍ୱାଧୀନ, ତାହାହେଲେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ସେ ପାଗଳ ଅଟେ। ଜୀବ ସର୍ବତୋଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ବିଶେଷ କରି ତାର ଏ ବଦ୍ଧ ଜୀବନରେ ଏ ସବୁ ଦିଗରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଭଗବଦ ଗୀତା ଈଶ୍ୱର ପରମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ଏବଂ ଜୀବ ଅର୍ଥାତ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଜୀବଗଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ପ୍ରକୃତି ବା ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ କାଳ, ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସ୍ଥିତି, ସମୟ କିମ୍ବା ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରକାଶ ସମୟ ଏବଂ କର୍ମ, ଏହିସବୁ କଥା ଭଗବଦ ଗୀତାରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ନାନାବିଧ କର୍ମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସମସ୍ତ ଜୀବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମରେ ବ୍ୟାପୃତ। ଭଗବଦ ଗୀତାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ଭଗବାନ କ'ଣ, ଜୀବଗଣ କ'ଣ, ପ୍ରକୃତି କ'ଣ, ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତର ପରିପ୍ରକାଶ କ'ଣ ଏବଂ ଏହା କିପରି କାଳ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଓ ଜୀବମାନଙ୍କର କର୍ମ କ'ଣ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଏ କଥା ବୁଝିଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ, ଭଗବାନ କ'ଣ, ଜୀବଗଣ କ'ଣ ଏବଂ ଜୀବମାନଙ୍କର କର୍ମ କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ ସବୁବେଳେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ମ କ'ଣ, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛେ। ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସାଧାରଣତଃ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହିଁ ହଷ୍ଟେଲ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହଷ୍ଟେଲ ଆସିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମିଶିକି କୌଣସି ଖରାପ ବାଟକୁ ଚାଲିଯାଏ। ପାଠ ପଢ଼ିବାଟା ତାର ମେନ୍ ମୋଟିଭ୍ ଥିଲା, ତାର କର୍ମ। ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର କର୍ମ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ପାଠ ହିଁ ପଢ଼ିବା, ପାଠ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ଏବଂ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ ଗୀତାକୁ ବି ଜାଣିବା। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ, ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନୀ ଛାତ୍ରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଯେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଯେମିତି ମୋ ସହିତ ଆଉ 5 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବି, ଆଗେଇ ନେଇପାରିବି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବାପା ମା' ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି କଷ୍ଟ କରି ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏମିତି ଆସିକି ଖରାପ ବାଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାରି। ଡେଲି ମଜା ମସ୍ତି, ହସ ଖୁସି, ସାଙ୍ଗସାଥି, କାହାର ବର୍ଥଡ଼େ ପାଳନ କରାହେଉଛି, କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାହା ହେଉଛି, ପିକନିକ୍ ସବୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁକରି ସେଇ ଜିନିଷ ହେଉ, କିଛି ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବାଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଫୋକସ୍ କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ଧର୍ମ ହେଉଛି, ତା କର୍ମ ହେଉଛି ପାଠ ପଢ଼ିବା। ତେଣୁକରି ପାଠ ପଢ଼ା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋକସ୍ କରିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ଭଗବଦ ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବା 5ଟି ମୌଳିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରୁ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମ କିମ୍ବା ପରମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ କିମ୍ବା ପରମାତ୍ମା, ଯାହା କିଛି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଜୀବଗଣ ଗୁଣରେ ପରମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀଙ୍କର ସଦୃଶ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନଙ୍କର ଜାଗତିକ ବ୍ୟାପାର, ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଆଦି ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅଛି। ଏକଥା ଭଗବଦ ଗୀତାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟମାନଙ୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେବ। ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱାଧୀନ ନୁହେଁ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଜୟ ମାତା ଦି। ଯଦି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ ଗୀତା ପଢ଼ିବାରେ ମୋର କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି
ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ ମୋର କେଉଁଟା ଭୁଲ କେଉଁଟା ଠିକ୍। ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ତାକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି।